Hello, Makale. Welcome to the channel. Tamil Family Reacts. நான் Swati Prabhakar with me, my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ட்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்றோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போயிடலாம். അപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഉന്നിട്ട് കാര്യം മിണ്ടാൻ നിൽക്കണ്ട. നീ ബാംഗ്ലൂർ പോയത് കല്യാണം ആലോചിക്കാനോ അതോ മുടക്കാനോ? എന്താടാ ഇത്? ഇവള് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന്. അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? അതിൽ സത്യം ഉണ്ടോന്ന്? സത്യമുണ്ട്. അത് മുത്തശ്ശൻ എങ്ങനെ അറിയാം? അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, എത്ര നാളാടാ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? കുറച്ച് ദിവസമായി. കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രേമം ഇത്രയധികം പടർന്ന് പന്തലിക്കുമോ അച്ചു? എനിക്കറിയില്ല. പന്തലിക്കോ മുത്തശ്ശ? പിന്നെ പന്തലിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, പന്തലിച്ച് പൂടുകയും ചെയ്യും. അതിന് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി, അല്ലേ കാർത്തിയാനി? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങ് തുറന്നു പറയാമായിരുന്നില്ലടാ കുട്ടിരാമ. നീ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. പുണ്ണി, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് അവനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുമെന്ന്? ഇതിൽ പര സന്തോഷം ഞങ്ങക്ക് വേറെ എന്തുണ്ടറാ കുട്ടിരാമ? എന്റെ ഈ രണ്ടു മക്കളും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യ. ചെറുപ്പം മുതൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇവളാ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. തമ്മിൽ പിരിയാന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യ. ഇപ്പോ ഈശ്വരൻ തന്നെ അതിനൊരു മാർഗം കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. എന്റെ ദേവി, എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു എന്റെ കുട്ടികളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. Happy birthday. ചെരവിട്ടതാ, അല്ല കൊരവിട്ടതാ. നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇനി ഇടും. ആ ജാര ഇയാള് കിച്ചണിൽ പോയെ? ഞാൻ ഇനിയും വരും, പേടിക്കണ്ട. എന്റെ മകൾ ഗൗരിയും തെക്കേടത്ത് പരേതനായ ശ്രീധരനുണ്ണിയുടെ മകൻ രാമൻകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഈ വരുന്ന തുലാമാസം 14-ാം തീയതി നടത്താനായി തീരുമാനിച്ച വിവരം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇത് മിസ്സസ് പണിക്കർ സദേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എംഡിയാ. ഞാൻ രാമൻകുട്ടി, നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി മാനേജറായിട്ട് കൊടുക്കുക. മിസ്റ്റർ തമ്പി പറഞ്ഞത് പാചകക്കാരനാണെന്നാണല്ലോ. അതെ അതെ, ബിസ്ക്കറ്റും പാചകം ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റേതായ മാന്യതയില്ലേ മിസ്റ്റർ നായർ? യു യങ് ബ്ലഡ്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. വെരി മാഡം. അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന്. നിന്റെ കേപ്പായിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നല്ലേ? നിനക്ക് താല്പര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇത്ര വലിയ തെറിയാണോ ഈശ്വര? ഒന്ന് വന്നേ. അതെ, ഭക്ഷണം അതിന് സമയമാകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ക്ഷമിക്കേട്ടാ. അതല്ല, ഭക്ഷണം എത്തില്ല. എന്തുപറ്റി? ഭക്ഷണം കയറ്റി വന്ന വാൻ ഒരു ലോറിയുമായിട്ട് ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു. ആളപായമൊന്നുമില്ല. ഈശ്വര, എന്തായത്? ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്ന്. എന്റെ അച്ചു, ഈ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാതെ നിങ്ങളൊക്കെ കലവറയിൽ തന്നെയായി പോവില്ലേ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ. ആരാ പറഞ്ഞ കലവറയിൽ ആഘോഷമില്ലെന്ന്? എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ആഘോഷമായിട്ട് ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കാം. എന്താ ചേട്ടാ? അതെ, എല്ലാരും കൂടി ആഞ്ഞു പിടിക്കണം. അതിനെന്താ, എല്ലാരും ആഞ്ഞു പിടിക്കലോ? എല്ലാരും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാ. ஒரு கேட்டரிங் சர்வீஸே வச்சுக்கிட்டு இவர் மறுபடியும் அந்த ஒண்ணாமலைங்க பாட்டு ஆட சீக்கிரம் முடிக்க சொல்லி. நல்லா இருக்கு இது பேண்ட் ஷர்ட், போய்கிட்டே இருக்கு. ஐயோ அச்சச்சோ, யாரு இது? அவங்க அண்ணி. இவர் வேண்டும் பொழுதே நினைச்சேன். രാധികടത്തി മരിച്ചു എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് നാളുകൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്റെയും ഗൗരിയുടെയും വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനമുണ്ടായി. ഇരു കുടുംബങ്ങളിലും വീണ്ടും സന്തോഷം കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ഈ കല്യാണരാമന്റെ കല്യാണ പന്തൽ ഉയർന്നു. എന്താ ഇവിടെ?
താൻ വീട്ടിലേക്കല്ലേ? നീയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ? അതെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ അച്ചുവേട്ടനാ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഓട്ടോറിക്ഷ? ഒരു ബജാജ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഫേസ് കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അവനെ ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നേക്കാം. ആരത് വലിച്ചേട്ടത്തെ? ഇതെന്താ കല്യാണ ചെറുക്കൻ തലേ ദിവസം തന്നെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്? കല്യാണ ചെക്കനായിട്ടല്ല, പന്തല് മണിക്കാരനായിട്ടാ. എന്താ എന്താ പറ്റിയത് என்ன ஏதோ ஷாக் அடிச்சிருச்சா? മോളെ ഗൗരി? എന്താ മോളെ, എന്താ ഉണ്ടായത്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ, അയൺ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ചതാ. ആ ഇതെപ്പോ വന്നു? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ? ഏയ് എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്നേ. മോക്കിത് വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? ദൈവാധീനം കൊണ്ട് വേറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ദൈവാധീനം കുറയുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും നാളെ ഒരു മംഗളകർമ്മം നടക്കാൻ പോവല്ലേ? നിങ്ങളെ രണ്ടാളും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയെന്ന് തൊഴുതിട്ട് വന്നേക്ക്. എന്താ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദുർനിമിത്തങ്ങള്? ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാ. ഒന്നുമില്ലെന്നേ. തമ്പി സാറേ, ഒന്നും അത്ര നിസാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. കണിയാന്റെ അടുത്ത് പോയി ജാതക പൊരുത്തം നോക്കിയതൊക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നെ മേപ്പാട്ട് തിരുമേനിയെ ചെന്ന് കണ്ട് ഗൗരിക്കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഒരു മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തണം. അതിനെ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. എന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഈ സന്നിധിയിലെ കടാവിളക്ക് പോലെ എന്നും നമ്മുടെ സ്നേഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. മരണം പോലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചേ കടന്നു വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാ. ഞാനും അതെ. ദേവി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു കാണുമല്ലേ? പിന്നെ അതോ പറ്റിക്കോ? അങ്ങൊന്നും പറയല്ലേ. അമ്മേ രക്ഷിക്കണേ. ദേവി ஒரு பேர் என்னது? എന്താ തിരുമേനി? ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല. മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തെക്കേടത്ത് തറവാട് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അവിടുത്തെ കാർന്നോർ ചില കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണ്ടിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടേ. നല്ല പരിചയാ. എങ്കിലും സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നോണ്ട് പറയാ, ആ തറവാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ പാടില്ല. ஓ ஆமா, அவங்க அண்ணியோட வயசும் இல்ல. എന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാലോ. അത് നിങ്ങളുടെ രാമൻകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തോടെയാണ് മരിച്ചത്. രാമൻകുട്ടി ജനിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ അമ്മ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി. അങ്ങനെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാ കാണിച്ചെന്നേക്കണേ. അവിടെ സ്ത്രീകൾ വാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തില് തർക്കമില്ല. ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക, വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതല്ല, വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ നേരിടാമെന്നുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നടത്തുക. இதுமாதிரி சொல்லிட்டா கண்டிப்பா எல்லாம் நம்பிடுவாங்க. எப்ப வரிசையா பாத்துருக்காங்க. யாரா இருந்தாலும் நம்புவாங்க. இப்ப இவரை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணதை அவங்க நினைச்சுப்பாங்கல்ல. ஐயோ, சாபமோ அந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னா சொல்றாங்க. എഴുത്തിയമ്മ, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എഴുത്തിയമ്മയായിരുന്നു. ശരിയാ. എന്റെ മോള് മറ്റൊരു ലോകത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടാവും. എന്താ ഇന്ന് വല്ലാതെ? രാമൻകുട്ടി, സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അല്പനേരം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാം. ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കതങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മോള് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും അങ്ങ് തീർത്ത് മാറിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രമേ അറിയാവൂ. മറ്റൊരാള് ഇതറിയരുത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൗരിയോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ശാഠ്യം പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കഥകൾ ആരെ അറിയിക്കാതെ നീയായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതെല്ലാം നീയായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു തരണം. സ്വന്തം മകളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ഒരച്ഛൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ஆனா அவரு தானே டைரக்டா எதுவுமே யோசிக்காம வந்து பொண்ணு தரேன்னாரு. இப்ப அவரே வேணாம். ரெண்டு பேர் பக்கமும் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கு. ஒண்ணுமே பட் அப்படி பார்த்தா ஒருவேளை அந்த முன்னம்பிக்கை உண்மையா இருந்தா அவருக்கும் தானே அவங்க ஒய்ஃப் நஷ்டப்படுவாங்க. ஒரு தாலி போல ഈ താലി അവളുടെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ അവളെനിക്ക് നഷ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങ ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുത്തശ്ശൻ പറ. മുത്തശ്ശൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം. നീ അവളെ മറന്നേക്ക് മോനെ.
கேட்டாலும் சொன்னல ജയസൂര്യ கோபன் ஓபன் பண்ணோம். ஒரு ஏதோ சம்திங் சந்தேக பரமே ஏதாச்சும் பண்ண போறாரா அப்படிதான் தோணுது எனக்கு. കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പോലും നിന്റെ ഒന്നും മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. എന്താ രാംകുട്ടി, എന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? ഇവന്റെ കൂടെയുള്ള അഴിഞ്ഞാടലിൽ നിർത്താറായില്ലേ നിനക്കിനിയും? കളിക്കൂട്ടുകാരനെ മുറച്ചക്കനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് തോന്നിയ സാവന്ന രാമൻകുട്ടി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായ? വേണ്ട, എന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട. എന്നോട് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ഇവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു? ഇല്ലേ? നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതെ, നീ പറഞ്ഞു. നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവന് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന്? വേണ്ട, ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാള്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേറൊരാള്. എല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുക. സാറിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. ஐயோ எங்களுக்கு சீக்வன்ஸே தெரியாதே. എന്താ എന്താ ഉണ്ടായേ? ഇവള് ശരിയല്ല ചോട്ടാ. ഇവര് തമ്മിൽ പണ്ട് ഇഷ്ടാ. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടും ഇവര് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത്? ചെറുപ്പം മൂലം ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരവര്. ആ ബന്ധം നീ സംശയിക്കരുത്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. വേണ്ട, ഈ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ ഇടപെടണ്ട. എന്റെ വിവാഹം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും നിന്റെ അച്ചുവേട്ടനല്ലേ പറയുന്നത്. നീ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ വാ, എന്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരും ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛനൊന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. നീ വെറുതെ വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട. ഈ കല്യാണം നടക്കണം. നീ എന്റെ അനുജനാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും. അച്ഛൻ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇവളെ എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസമില്ല. കണ്ടവന്റെ ഉച്ച എന്റെ തലയെ കെട്ടിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്താ എത്ര എന്താ നീ പറഞ്ഞ? ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ജീവൻ തകർക്കാൻ നോക്കിയ തന്റെ മനസ്സിത്ര വൃത്തികെട്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് കൂട്ടുന്നവനാ ഞാനും. ഒടുക്കം താനിവളെ ചതിച്ച ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല. ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാക്കിയിട്ട് കല്യാണം എങ്ങാനും നീ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചോ, പിന്നെ നീ ഞാനോട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. വേണ്ട ചേട്ടാ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രാമൻകുട്ടിയെ ഇനി നിർബന്ധിക്കരുത്. എനിക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ട. ഞാൻ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച രാമൻകുട്ടിയല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. രാമൻകുട്ടി പൊക്കോളൂ. ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വരരുത്. ഒരിക്കലും. നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്കറിയാം. അവളൊരു പാവ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതേയുള്ള മാർഗം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരരുന്ന ഈശ്വരൻ നിശ്ചയം. അവളെ രക്ഷിക്കണം. എന്റെ അനുജൻ കാണിച്ച നെറുവേടിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അച്ചു. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം തകർത്തതിന് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നീ അവനെ ശപിക്കരുത്, വെറുക്കരുത്. எல்லாத்திനും காரணக்காரன் ഞാനാ. யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்புறம் மாத்தி மாத்தி சொல்லி ஒரே கன்ஃபியூஷனா பண்ணிக்கிறீங்க. എന്നോട് ക്ഷമിക്കടാ അച്ചു. എന്റെ മോളുടെ ജീവൻ വെച്ച് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. കേട്ടാങ്ങളാ? വേണ്ട, എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? എനിക്ക് രാമൻകുട്ടിയെ കേട്ടാങ്ങളാ? ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஒரே രാമൻകുട്ടി ഉണ്ണി നിർത്ത്. അണ്ട നിർത്ത്. രാമൻകുട്ടി ஐயோ இவங்க நினைச்சேன்.
நான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுல, அப்போவே இவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு நினைச்சேன். அந்த முட்டை அந்த ஒரு ஆமாம் ஒரு பிச்சைக்கார ஒருத்தன் கௌரி கௌரி எது நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்கிறாங்களோ அதே நடக்குதுன்னா அப்புறம் എനിക്ക് അവസാനായി ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ കഴുത്തില് ഒരു താലി. എങ്ങനെ സർ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബോധം തെളിഞ്ഞെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാ. വി വിൽ ട്രൈ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ശിവ, ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ആരാ ഈ രാമൻകുട്ടി? ഇപ്പൊ ബോധമൊന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുക. കയറി കണ്ടോളൂ. വരും. ബ്രെയിനിന് സാരമായ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അവര് அப்பா கேரக்டர் going through too much. സർ, ഗൗരിയുടെ ആഭരണങ്ങളാ. சொல்லி கட்டியிருப்பாரு. இப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வேற கடைசி ஆசைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓ இவர் நம்புறாருல்ல அதை கல்யாணம் ஆச்சுன்னா അവർ என்ன ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ഭാവിയും വിധിയൊക്കെ നിർണയിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു. ഇവിടുത്തെ ദേവി അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. എന്റെ ഗൗരിക്കുട്ടിയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. சொல்றதுக்காக இவ்வளவு நேரம் അവള് അമ്മയായി, മുത്തശ്ശിയായി, മുതുമുത്തശ്ശിയായി. എന്നിട്ടാ മുത്തശ്ശി എവിടെ? ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. நம்மள மாரி அவங்களும் கதையை கேட்டு ആ മുത്തശ്ശി சப்பா எப்பா ஐயோ எவ்வளவு நேரம் தான் சீட் அடிச்சுல உட்காந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா அவங்க மறுபடியும் எடுத்த மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க. இவங்களை ஃபர்ஸ்டே காமிச்சிருக்கலாம்ல. நீ அப்புறம் உள்ள உட்காந்துருக்கியா? இங்கே தான் வந்து வேணிட்டு போனாங்க. கடைசியாக இங்கே வந்து முடிச்சிட்டாங்கல்ல. ஆமா. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போய் இந்த அழுதுருப்புன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப கடைசியாக அந்த ஒரு 20-25 நிமிஷம் வந்துட்டு அந்த ஆக்சுவலாக நிறையா வந்துட்டு அந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்லாம் இருக்கிற இதெல்லாம் பார்க்குறேன்னா எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் சோகமாக ஆகிடுவேன். ஆனால் வந்து அழுகிற அளவுக்கு வராது. இந்த படத்தில் லைட்டாக அழுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மேபி வந்துட்டு அந்த சிங்க் வந்து எனக்கு இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த என்ன சொல்கிறது, லவ் பண்ணுற பொண்ணை வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ண முடியாமல் அவர் இங்கிட்டும் போக முடியாமல் அங்கிட்டும் போக முடியாமல் அந்த தவிக்கிற தவிப்பு வந்துட்டு சம்திங் எனக்கு லைட்டாக சிங்க் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. இல்லை அதாவது ஒரு ஒரு பையனா வந்து என்னோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொன்னப்பா நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. அது பையனா வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து நல்லா இதாகிடுச்சு. அதுதான் அதாவது நம்ம ஒரு 1.5 மணி நேரம் வந்துட்டு என்னடா இது
ஒரு ஜாலியா போயிட்டு இருக்கு படம் அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்ல. இந்த ஸ்டோரி வந்து எதை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பயங்கர ஜாலியா இருந்தது. நம்மளே வந்துட்டு அந்த 2 ஃபேமிலிக்குள்ள போன மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கெல்லாம். அப்புறம் திலீப்போட ஆக்டிங் வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த காமெடியா ஃபுல்லா போனது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் அதோடைய கடைசி ஒரு 20-25 மினிட்ஸ் வந்துட்டு அவரோட ஆக்டிங் பார்த்து நான் மிரண்டுட்டேன் ஆக்சுவலா. திலீப்போட ஆக்டிங் வந்துட்டு இப்படியும் பண்ணுவாராங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆக்டிங் அவர் கொடுத்தாருல்ல. எனக்கு வந்து உண்மையாலுமே அது அவருதானா அப்படி. ஏன்னா என்னால காமெடியும் பண்ண முடியும், என்னால எமோஷனலாவும் நடிக்க முடியும், என்னால சீரியஸாவும் நடிக்க முடியுங்கிறத வந்துட்டு சூப்பரா காமிச்சாரு இந்த படத்துல அவரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு படத்துல எல்லாருமே நல்லவங்களா இருக்காங்க. ம். என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. யார் பக்கம் போய் பார்க்கறதுன்னு தெரியல. யார் வந்தாலும் நல்லவங்களா வராங்க. சரி அவரு இந்த போபன் வந்தாரு. அவரும் நல்லவரா இருக்காரு. எங்கேயுமே யாருமே வந்துட்டு யாருக்கும் கெட்டது நினைக்க மாட்றாங்க. எல்லாரும் அவங்கவங்க சைடுல அந்த ஜோசிகாரன் முதற்கொண்டு அவரோட வேலைய அவர் பார்த்துட்டு போயிட்டாரு. அவர் மேலயும் எந்த தப்புன்னு சொல்ல முடியல. சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு எல்லா பக்கமும் அப்பா என்ன பண்ணுவாருங்கிற மாரி இருக்கு. திலீப் என்ன பண்ணுவாருங்கிற மாரி இருக்கு. லால் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த அந்த இவங்க கௌரி என்ன பண்ணுவாங்க? இது மாரி வந்துட்டு எந்த பக்கம் இருந்து பார்க்கறதே தெரியல. ஆனா நம்மளால ஒரு பெரிய ஸ்டோரியே தூரத்துல இருந்து பார்க்குற மாரி இருக்கு. ஆ. இந்த ஒரு குழப்பம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இத வந்துட்டு மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்றதா? இல்லன்னா வந்துட்டு அது வந்துட்டு இல்ல. இது எதர்ச்சியா நடக்குதுன்னு சொல்றதாங்கிறத நம்மளாலேயே வந்துட்டு இது பண்ணிக்க முடியல. ஒருவேளை உண்மையா இருக்குமோங்கிற மாரி நினைக்கிற மாரி இருக்கு. ஏன்னா அந்த மாரி அந்த பேட்டர்ன்ஸ் நடந்துட்டு வருதுங்கிறதுனால. ஸோ இது வந்துட்டு கடைசியில கொஞ்சம் ஒரு மாரி ரோலர் கோஸ்டர் தான் இது. நல்லா இருந்துச்சு. ட்விஸ்ட் நெறைய இருந்தது எனக்கு தெரியும். கடைசியா ஒரு 20 நிமிஷம் பயங்கர ட்விஸ்ட் குடுத்தாங்க. மாத்தி போயிருங்க. இங்கேயும் நெறைய ட்விஸ்ட் குடுத்து நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு 1 1/2 மணி நேரம் ஜாலியா இருந்தது படம். ஆமா. ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு. கடைசியா வந்து ஸ்டோரி வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனது கடைசி 20 மினிட்ஸ்லாம் நினைக்கிறேன். ஆமா. நல்லா பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. பீக்குன்னு தான் சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா. எனக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 1/2 ஹார்ஸ் கிட்ட படம் எத நோக்கி போகுது? இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க? கரெக்ட்ஸ் என்ன? ப்ராப்ளம் என்ன வருமா இருக்கும்? லைக் ஒரு ஒரு ஸ்டோரி வந்து கேஷுவலா போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப பொறுமையா போயிட்டு இருக்கு. எங்க வரும்? என்ன நடக்கும்னு ஒரு பிடிக்கவே முடியல. ஆமா. ரொம்ப லாஸ்ட்ல வந்து தான் அவங்க எல்லாத்தையும் டக் டக் டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ண மாரி இருந்தது. ம். மூவி வந்து ஃபன் எலமெண்ட்லாம் ஜாஸ்தி இருந்தது. பட் எனக்கு பர்சனலி நெறைய திலீப் ஏட்டன் மூவி பார்த்ததுனால, கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த மூவி வந்து ரொம்ப பொறுமையா போன மாரி இருந்தது. அப்படியா? ரொம்ப பொறுமையா போன மாரி எனக்கு இது இருந்தது. வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கணும். ஒரு மாரி நார்மலா இருந்துச்சுல. அப்படியா? உங்களுக்கு எனக்கு ஸ்பீடா இருக்குமான்னும். நான் நெறைய மூவிஸ் அவரது பார்த்ததுனால, அவரது ரொம்ப டாம் அண்ட் சட்ட ஜெர்ரி சட்ட மாரி சட்ட ஓடி. சட்ட சட்டுன்னு ஓடும் படம் ஃபுல்லா. இது வந்து எனக்கு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது, அ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து காமெடிஸ்க்கு வெயிட்டேஜும், ம். செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஸ்டோரி பிளாட்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு ம். வெயிட்டேஜ் குடுத்ததுனால, நெறைய சென்டிமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி இந்த படத்துல. நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே ரொம்ப லைட் ஹார்ட்டடா ரொம்ப ஜாலியா போகுமா? ம். ஸோ பேஸ் அந்த என்னது இது? திலீப் ஏட்டன் மூவி பார்க்குறோம்னா நமக்கு அந்த அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் பேசிக்கா செட் ஆயிடும்ல. அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள்ல நான் பார்த்தேன். அப்படி பார்த்ததுனால, எனக்கு பொறுமையா போன மாரி இருந்தது படம். ரொம்ப 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 பொறுமையா போய் டக்குனு ம். அப்புறம் கேட்ச் அப் பண்ண மாரி இருந்தது. எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு லாஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல கேட்ச் அப் பண்ண மாரி இருந்தது. ம். அப்புறம் எனக்கு நோட்டபிளா என்ன இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம திலீப் ஏட்டனோட கலர் ட்ரெஸ் இருக்கிற எல்லா கலர் பேலட்டையும் ஆமா. போட்டிருக்காரு. இப்ப எனக்கு அதான் கோல். இருக்கிற எல்லா கலர் பேலட்லயும் நான் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்க போறேன். அண்ட் எமோஷன் வைஸ் எல்லாருமே பயங்கரமா எமோட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட ம். ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் பயங்கரமா எமோட் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லாவே நடிச்சிருந்தாங்க எல்லாரும். ம். அப்புறம் சலீம் வந்து ரீசன்ட் நியூஸ்னால எனக்கு சலீமோட சீக்வென்ஸ் வரும்பொழுது நான் கொஞ்சம் கான்ஷியஸா கவனிச்சேன் அவரோட ஆக்டிங் எல்லாம். நானும் பார்த்துட்டு ஆ. இருந்தேன். ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் நோட்டபிளா இருந்தாரு எனக்குமே அவரு. நம்ம ஓப்பனிங்லயே அத பத்தி ம். பேசிட்டு அப்புறம் வரவும் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் வந்தாரோ, இன்ஃபாக்ட் அவர் அதுல வந்து ஒரு தடவ செத்து போயிடுறேன்னு கூட ஒரு லைன் வந்தது. ஐயோ! எனக்கு அச்சச்சோ அப்படி இருந்தது. அவர் அந்த இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நல்லா சிங் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு என்ன தெரியுமோ நீ அத போய் வச்சு அபார்ஷன் பண்ணா. கீப் இட் அப்ன்றதுக்கு ஆமா. அவங்க கீப்பா வரேன்னு சொல்றாங்க. சம்திங் அது மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நல்லா இருந்துச்சு. அவருடைய காமெடி எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அந்த கௌரி கரெக்ட் பிடிச்சிருந்தாங்கல்ல. ஆமா. அவங்களுடைய ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ரொம்ப அது எப்படி சொல்றதுன்னா, கேமரா முன்னாடி வந்து நெறைய பேர் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஷையா இருப்பாங்கல்ல. அது மாரி இல்லாம, இப்போ அந்த சிப்லிங்ஸ் கூட இல்லன்னா வந்து ஃபிரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் குடுப்பாங்கல்ல. அந்த மாரி ஃபேஸ் ரியாக்ஷனா அவங்க குடுத்துருந்தாங்க திலீப் கிட்ட. அவர் பேச வந்துட்டு ஒரு மாரி புருவம் தூக்குறது, நான் இது பண்றது, வாய அந்த மாரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து ரொம்ப கேஷுவலா இருந்தது அவங்க நடிக்கிறது. ஓகே. அதான் அந்த எலியும் பூனையும் மாரி 2 பேரும் ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்தது. அவங்களோட ஆக்டிங் எனக்கு பிடிச்சது. இவரு சொல்லவே வேணாம். எனக்கு அவங்க கண்ணு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ம். செம்ம முட்டை கண்ணு அவங்களுது. ஆமா. அண்ட் எல்லாத்துலயுமே அவங்க இவ்வளவு பெரிய 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 பொட்டு வைப்பாங்க. அப்படியா? ஆ. ம். இது என்னது பாண்டி படம் இல்லையா? பாண்டி படம்லாம் அதுல அவங்க பொட்டு மட்டும் தனியா தெரியும்பா. இந்த பொட்டு கலெக்ஷனே தனியா வைக்கலாம். அப்படி இருக்கும். லால் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. லால் கிரியேஷன்ஸ் தானே? அவருடைய இதுதானே இது. அவர் செம்மையா நடிச்சிருந்தாரு. அதுதான் இப்போ யோசிச்சு வரேன். படம் வந்துட்டு எப்பயுமே நம்ம பார்க்குற படத்துல
ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் வந்துட்டு மேல போயிட்டு இருக்கும். அதை எதிர்த்து போறது தான் மேக்ஸிமம் கதையா இருக்கும். இங்க நெகட்டிவ் ரோலே கிடையாது. நேரம் தான். டைம் அதாவது ஸ்டோரி வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க எழுதியிருக்காங்க பாரு. நெகட்டிவ் ரோலே கிடையாது. வில்லனிசம் கிடையாது. ஒரு 2 ஃபேமிலிக்குள்ள நடக்கிற அந்த ஒரு சீக்வென்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த படத்தோட கதையை ஒட்டுமொத்தமா. அத ஸ்க்ரீன் பிளேல கொண்டு வரது தான் இந்த படம் வந்து எப்பயுமே அந்த பிரஷரை நம்மளே ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க. எனக்கெல்லாம் கடைசி 20 மினிட்ஸ் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கு. அது கொண்டு வரது தான் வந்துட்டு அந்த படத்தோட சக்சஸா இருக்கு எப்பயுமே. அதுவும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு அந்த ஃபேமிலில இன்வால்வ் ஆனவங்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய பிரஷர் அது. அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய பிரஷர் அது. நிறைய டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் வரும். எப்போ வரும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ப்ளஸ் ரோல், மைனஸ் ரோல் 2 ரோல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்துட்டு எப்படி கடைசியா ஒரு ஃபைட்டை வச்சு முடிச்சு விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நடுவில் ஒரு 2 மணி நேரத்துல வம்பளத்திருப்பாங்க. கடைசியா ஒரு ஃபைட்டை வச்சு முடிச்சு விட்டுடலாம், எப்படினாலும் கைத்தறிட்டு போயிடுவாங்கன்னு. பட் இந்த மாதிரியான ஸ்டோரியில வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரியையும் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே நம்பியும் தான் வந்துட்டு அந்த படமே உட்காந்துருக்கும். அப்படி திருச்சிற்றம்பலம் எடுத்துக்க வில்லனே இருக்க மாட்டான் அந்த படத்துல, தனுஷோட படத்துல. நம்ம அந்த உத்தமபுத்திரன் எடுத்துக்கேன். உத்தமபுத்திரன் மாதிரி தான் திருச்சிற்றம்பலமும். அதுல உனக்கு ஏதாச்சும் வில்லன் மாதிரி ஏதாச்சும் சம்திங் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயே தானே சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க. இங்க இருந்தாங்க அங்க இருந்து கடைசியில வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு சேரணுங்கிற மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி தான் நமக்கு இந்த அந்த ஸ்கிரீன் பிளே கொண்டு போனோம். அது எல்லாரையும் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டா உட்கார வைக்கணும் 2 மணி நேரங்கிறது. இது ரொம்பவே உட்கார வச்சிட்டாங்க. எனக்குலாம் வந்து அவங்க ஐயோ இறந்துருவாங்களா, ஏன்னா அந்த மூட நம்பிக்கைக்குள்ள நம்மளையும் கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன் லிஸ்ட் வேற காமிக்கிறாங்க 4 பேர். அந்த ஃபேமிலியில யாருமே வந்து பொண்ணுங்க உயிரோட இருக்க மாட்டாங்கன்னு ஜோசிக்கார சொல்றது, அவங்க அக்கா இறந்தது, இப்படி எது பார்த்தாலும் தாலி வேற கட்டிட்டாரு. எனக்குலாம் ஐயோ இது உண்மையுமே நடந்துருமா, அப்படி நடந்துச்சா மூட நம்பிக்கைன்னு ஒண்ணு எல்லாம் நம்புறாங்கிற மாதிரி ஆயிடும். எனக்கு அதில் பெருசா நம்பிக்கை இல்லை. அது உனக்கே தெரியும். அதனால எனக்கு அது டைரக்டர் என்ன விஷயம்ல அது பண்ணியிருக்காருங்கிறது நமக்கு தெரியல. அதனால எனக்குமே கன்ஃபியூஷனாக தான் வச்சிருந்தாங்க தவிர அவங்களுமே எங்கேயுமே கிளியரா வந்துட்டு அந்த கடைசி அவங்க வர வரைக்கும் காமிக்கல. அதனால வந்து ஒரு மாதிரி இதாக தான் இருந்துச்சு. அதாவது அந்த எமோஷனலா வந்துட்டு இருந்துச்சு கடைசி என்ன நடக்க போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப சீட் வச்சுல உட்கார வச்ச மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு படம். நிறைய பேசிட்டுமா? பட் பரவாயில்ல, நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையுமே நல்லா இருந்துச்சு படம் எனக்கு. நைஸ். ஓகே. அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை. பை.